I am really excited here to come. Indian family story. It's about a pride of lions, and there are three big lions in it. But the story, if you were to see, is all about human emotions. The central core concept of it is the father and son story, their love, their care for each other in this entire family. So that's why we feel that it can do really well in India. People can really enjoy it. It'll be very relatable. The only difference is, and that's what makes it so exciting, all these human emotions are coming out through lions. So that is the key difference. And the exciting part is that this layer of human emotions which are coming through lions, this pride of lions, on top of it there is a layer of high technology which is making it so exciting. We hope it will be very exciting when people come and see, because this technology is being created by the same director, as she was telling you, by Jon Favreau, who created Jungle Book. And in his own words, the technology here is about 10 times the technology that was used to create the animals in Jungle Book. What that means is, and some of us have seen some parts of the film, that while the animals have been created over the last 3 years, whether it is Mufasa, Simba, or Scar, you can literally feel each strand of their hair on their body. It's been created with such precision. So the technology will create that spectacle for people. So there is this whole human story which is going there with all the human emotions. On top of it is this spectacular technology which you go there and you are awestruck that what you're watching. Hence we feel this is one movie, though I was telling you that Disney's had a great year and we've got a lot of movies. This is one film where we see even the grandparents can come. One film which comes in a year where the whole 6 members of the family can go. Grandfather, grandmother, father, mother, kids. This is that film. And that's why we are more excited about this film than any other film. So we hope everybody comes, enjoys, all the families deep down in tier 2, tier 3 cities of AP and Telangana. And the reason to be most excited is the fact that we're bringing this film to the people of Andhra in Telugu. And over some time now, we have realized that one of the key things that we want to do is bring with precision this dubbed film to people in Telugu so they can enjoy in their language. What was most important here was to get characters or talent, actors who can embody the personality of these characters. So it was really important for us to get the right character and the voice and the actor, and we couldn't have been happier to get anybody other than Jagpati Babu to voice for Scar. He's a menacing lion. And we searched for so long to get the right voice, and that's exactly the person we wanted to give the voice for Scar. Similarly, we wanted Nani for that young lion Simba, who looks up to his father and grows to be a strong lion. And Mufasa, who's that regal, strong voice, who mentors the lion, the original Lion King, who mentors Simba, the voice of Ravi Shankar. So it was really important for us to get these voices and see to it that with precision, we've created a product that people can enjoy in Telugu. Similarly, Timon and Pumbaa, and why we feel that this film has so many different elements. While it has high drama on one end, why the grandparents and the parents and the kids all can enjoy is the drama is broken by high comedy coming through Timon and Pumbaa, who team up with Simba in the jungle. And Ali and Brahmanandan have brought such versatility to those roles that when somebody goes and watches this film, Mr. Ravi Shankar Garu. I welcome Ravi Shankar Garu onto the... Nice. Hello. Welcome అండి కొంచెం ఇక్కడ పక్కకు వస్తే థ్యాంక్ యూ టిమోన్ అనే ఈ క్యారెక్టర్కి వాయిస్ ఇచ్చిన ఆర్టిస్ట్ ఇటు మా టీవీల్లో ఇంకా ఇప్పుడు పొలిటీషియన్గా కూడా
ఇందాక ఎంతో బాగా వాయిస్. నాకు ఒక చెప్పిన కథ ఏంటంటే, నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా చేసినప్పుడు భార్గవి అండ్ నెక్స్ట్ నాలా వాయిస్కి తినే చెప్పిందండి వాయిస్. అండ్ మన వి వెల్కమ్ నాని గారు. సో టోటల్ కాస్ట్ 3 సింహాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మన సింహం ఇది. అదే శివంగి. ఎస్ ఉంది అందరిని ఇలా చూడడం. సో ఫస్ట్ అడుగుదాం అనుకున్నాను బిఫోర్ వి ఓపెన్ అప్ టు ది ఆడియన్స్. మీకు మీ నాన్నగారికి మీ అన్నయ్య గారికి ఇద్దరికి కూడా పర్సనల్గా మాకుతో షేర్ చేసుకుంటారు. అందరికీ నమస్కారం. అంటే ఈ పిక్చర్ కాకుండా చెప్పండి, పిక్చర్ మేము ఎలాగో చూస్తాం. ఎస్, మీ పర్సనల్గా ఒక సన్ అండ్ ఫాదర్ మూమెంట్ మాతో షేర్ చేసుకుంటారా? పిక్చర్ది కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. లేదు, ఫాదర్ సన్ మూమెంట్ అంటే చాలా ఉన్నాయి మెమరీస్. పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే టక్కని నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు. కొన్ని సినిమాలో చెప్పండి, ఈ లోపల గుర్తొస్తుంది. ఈ పిక్చర్లో ఫెంటాస్టిక్ సీన్ అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీన్, ఎపిక్ సీన్ అంతా చెప్పినా అదేం తప్పవద్దు. బికాస్ ముఫాసాను సింబా ఇద్దరు ఆ లైఫ్ సర్కిల్ జీవన చక్రం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే సీను నిజంగా వెరీ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ సీన్ అది. సో దట్ ఈస్ మై బెస్ట్ సీన్. దట్ యు లైక్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. మరి అయితే అలీ గారు, చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీరు. ఇవ్వడం ఎలా అనిపించింది? అంటే ఒక రాజమండ్రి నుంచి వచ్చిన అబ్బాయికి డిస్నీ వాళ్ళు వచ్చి వాయిస్ అడిగారు, అసలు అలా అంటే ఈ సినిమా డిస్నీ అనేది సినిమా చూస్తే చాలు అనుకున్న నేను ఈ బ్యానర్కి వీళ్ళు నిర్మించిన సినిమాకి నా వాయిస్ నేను చెప్పడం నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఇది నా తల్లిదండ్రులకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. వెరీ నైస్. వాళ్ళ వల్లే ఈ రోజున డిజ్నీ వరల్డ్ చూస్తే చాలు అనుకున్న నేను వాళ్ళ సినిమాకి తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పడం, అలాగే ఇంత గొప్ప వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక పాయింట్ మీరు అడిగారు రవిని, ఏంటి మీ ఫ్యామిలీతో సంబంధం. ఆ 4 సింహాలు ఉన్నాయి చూసారా, అందులో ఒకడు సాయి కుమారు, 2 రవి, 3వది అయ్యప్ప. ఆ 3 సింహాలని కన్నది పెద్ద సింహం పీజే శర్మ. యాక్చువల్గా ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు ఇందాక వేశారు కదా అది ట్రైలరు, జగపతి బాబు గారు అండ్ రవి వాయిస్ వినగానే మనం చేసేది రాడిసన్ బ్లో, ఇది రూమ్స్ అని ఖాళీ చేసేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏదో అయిపోతుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. కాకపోతే వాళ్ళకి చెప్పండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, లైన్ కింగ్ సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పారు ఇద్దరు అని చెప్పి. అండ్ అలాగే నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది డిజ్నీ వాళ్ళకి, అలాగే శివ గారికి ఫోన్ చేసి ఇలాగ డబ్బింగ్ ఉంది సార్, ఇలా చెప్పాలి, ఒక క్యారెక్టర్ మీరు, ఒక క్యారెక్టర్ బ్రహ్మానందం గారు అనగానే చాలా ఆనందం ఫీల్ అయ్యా. ప్లస్ మా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఇంతలా ఎగ్రిమెంట్తో వచ్చాడు. జనరల్గా సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్రిమెంట్ చేస్తాం, డబ్బింగ్ ఇంత ఎగ్రిమెంట్ ఏంటండి అన్న. లేదు సార్ వాళ్ళ రూల్స్ అండి అన్నాడు. నాకు మధ్యలో డౌట్ వచ్చింది, ఏంటి ఇన్ని చేయించుకుంటున్నాడు, కొంప తీసి నా ప్రాపర్టీ ఏమైనా తొక్కేస్తున్నాడా అని ఆయన మీద డౌట్ వచ్చింది. తర్వాత చూస్తే లేదండి అనగానే అంటే చాలా ఆనందించా. ఎందుకంటే జనరల్గా సినిమాకి ఉంటుంది, అట్లాంటిది ఈ సినిమాకి ఎగ్రిమెంట్ అనేది డబ్బింగ్ చెప్పడం. అండ్ అలాగే మళ్ళీ సార్ ముందే చెప్పారు కరెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సార్, మీరేమనుకోవద్దు, మేము మిమ్మల్ని కొద్దిగా విసిగిస్తూ ఉన్నారు, మేము బతుకుతుందే దీంట్లో, మేమేం ఇసుక్కోము, మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు పిలుస్తాం, కాకపోతే ఉదయం 5 గంటలకి రాత్రి 12 గంటలకి పిలవద్దు, ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఫ్యామిలీస్ అన్న. ఫ్యామిలీస్ అంటే సింగిల్ బాబు అందరికి చెప్తానా ఒకటే అమ్మా, అలీ గారు ఫ్యామిలీస్ అన్నారు అంటారేమో. సో అది చాలా కామిక్ టైమింగ్కే ఈ కామిక్ క్యారెక్టర్ మీకు కరెక్ట్. వెరీ నైస్. బిఎఫ్ చేశారు కదా.
ఆల్రెడీ. మరి ఇందులో చేయడం హౌ ఇస్ ఇట్ అండి? అంటే మీరు చాలాసార్లు ఈ క్యారెక్టర్ చేశారు, చాలా అనిపించింది డిస్నీ వాళ్ళు వస్తావా నన్నే పిలుస్తున్నారు, ఐ యామ్ ది పవర్ హియర్ అలా అనిపించిందా? లేకపోతే వన్స్ అగైన్ దిట్స్ అ లవ్లీ ఛాన్స్, ఎలా అనిపించింది? వాట్స్ ఏ ఫీలింగ్? మోర్ దెన్ మై ఓన్ ఫీలింగ్ అండి, సిన్సియర్గా చెప్పాలంటే టాలీవుడ్ ఇస్ గెటింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు హాలీవుడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్. డిజ్నీ వాళ్ళ తరపు నుంచి ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద స్పాన్లో, అంటే ఇప్పుడు ఏ సెంటర్, బి సెంటర్, సి సెంటర్ అని కాకుండా వృద్ధులు కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ చూసే సినిమా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అబౌట్. ఒక చిన్న ఫీలింగు, షాకు యాజ్ యూజువల్ డబ్బింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు. అఫ్ కోర్స్ ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ వెన్ ఐ గాట్ ద ఆఫర్. అండ్ డబ్బింగ్ చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ నేను రవిశంకర్ వాయిస్ వినాలని చెప్పాను. దీన్ని ఎట్టా మ్యాచ్ చేయాలి, చాలా కష్టం తను మ్యాచ్ చేయడం, వెరీ గుడ్ వాయిస్. సో దీన్ని ఎలా మ్యాచ్ చేయాలి అంటే, లక్కీగా నా క్యారెక్టర్లో ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అటు ఇటు I could be able to do a good job. And I must thank the Disney team, Andy, for doing an excellent job over the whole thing. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పాపులర్ పాప్ స్టార్ వాయిస్ ఇచ్చారు. సో దీనికి ఇక్కడ మా పాపులర్ పాప్ స్టార్ ఇక్కడ, సో మీరు ఇచ్చారు. హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ అండి? అంటే ఆ మ్యాచ్, ఈ మ్యాచ్, అక్కడ ఆవిడ, ఇక్కడ మీరు, ఎలా అనిపిస్తుంది? టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అసలు మామూలు మూవీస్కి హీరోయిన్స్కి చెప్పడం ఒక ఎత్తు, అండ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్కి చెప్పడం ఛాలెంజింగే. నాకైతే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. అండ్ బియాన్సే వాయిస్ విన్నప్పుడు మై మైండ్ వాజ్ బ్లోన్. లైక్ ఓ మై గాడ్, ఇంత అందంగా చాలా బాగుంది. సో ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ఇఫ్ ఐ కుడ్ మ్యాచ్ ఇట్. బట్ నాలా అనే క్యారెక్టర్కి కూడా నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యి చెప్పాను. ఫస్ట్లో కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను ఎలా ఉంటుందో అని, బట్ లేటర్ ఆన్ ఐ థింక్ ఐ కుడ్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్. దట్స్ నైస్, ఆల్ ది బెస్ట్. మరి అయితే నాన్న దెన్ కదా, ఇప్పుడు మీరు సింబాకి వాయిస్ ఇస్తున్నారు. సో బికమింగ్ ఎ చైల్డ్ అగైన్ ఇన్ దిస్ అని అనిపిస్తుంది. అండ్ మన ఇంటి పక్కనే ఉన్న ఒక అబ్బాయి సింబాకి వాయిసా అంటే అందరికీ కొంచెం ఆశ్చర్యం కూడా కలిగిస్తుంది. మీకు ఎలా ఉందండి? అంటే అలీగారు రాజమండ్రి నుంచి వచ్చి, మీరు ఇలా వైజాగ్ నుంచి వచ్చి ఇలా పెద్ద డిస్నీలోకి రావడం ఒక కిక్ ఉంటుంది కదా మనకి, ఎంతైనా? అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ, కొంచెం లేట్ అయింది, క్షమించాలి. మన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ సంగతి తెలిసిందే కాబట్టి. రెండో విషయం, నేను వైజాగ్ నుంచి కాదండి, హైదరాబాదే. అవును, ఎక్కడైనా? నా వైఫ్ వైజాగ్ నుంచి. అక్కడి నుంచి. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఇందాక జగపతి బాబు గారు అన్నారు రవిశంకర్ గారి వాయిస్ విని ఎలా మ్యాచ్ చేస్తానని అనుకున్నారని. మరి నా పరిస్థితి ఆలోచించండి. నేను ఇటు రవిశంకర్ గారిది, ఇటు జగపతి బాబు గారి వాయిస్ విన్నాను. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అంటే నాకు వెళ్ళేంతవరకు అసలు నాకు భయం లేదు. బ్రహ్మాండంగా చెప్పేద్దాం అని అనుకొని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు వాయిస్లు విన్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా ఏం చేసినా సరే ఫ్లాట్గానే ఉంటుంది దీని ముందు అనిపించింది. సో యా, బేసిక్గా ఈ సంవత్సరం నేను చేసే మిగతా సినిమాలన్నీ నా కోసం చేస్తున్నానండి, నా కోసం, ప్రేక్షకుల కోసం. ఇది మాత్రం నా కొడుకు కోసమే. స్వీట్, వెరీ నైస్. చాలా బాగుంది, బాగా ముద్దుగా అనిపించారు ఈ మాట చెప్తే. వెరీ నైస్. ప్రెస్ అండ్ మీడియా బృందం వాళ్ళకి సో విచిత్రంగా ఉందండి యాక్చువల్లీ. అంటే మనం పెరిగేటప్పుడు చూసిన సినిమాలు కానీ ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఓపెన్ అవుతాయని మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు. తెలుగు సినిమాకి కూడా ఇలాంటి ఒక ఛాన్సెస్ దొరుకుతుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. సో చాలా కొత్తగా ఉంది. ఈగకే నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు, రాజమౌళి గారిని కలిసినప్పుడు నేను ఈగకి డబ్బింగ్ చెప్పొచ్చామని చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా. ఆయన నీకు మాటలే ఉండవు, ఈగ మాట్లాడదు కదా అన్నాడు. చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను. సో ఆ కోరికని ఇటు చేప ద్వారా, ఇప్పుడు సింహం ద్వారా తీర్చుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇందాక భార్గవి అన్నట్టు ఎందుకు పనికిరాని వాయిస్ ఇప్పుడు డిజ్నీ వరకు వెళ్ళింది. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి ఫర్ దాట్. అది కూడా లయన్ కింగ్ లాంటి సినిమాకి చెప్పడం అనేది, ఆ క్యారెక్టర్ స్కార్కి చెప్పడం అనేది, ఇట్స్ వెరీ, ఐ వుడ్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్. ఇనిషియల్గా ఎస్ అండి, ఒక 15-20 minutes స్ట్రగుల్ అయ్యాను. ఎట్లా దీన్ని మ్యాచ్ చేయాలని, నా ఎగ్జాక్ట్ వాయిస్ ఉంటే బాగోదేమో, దానికి మ్యాచ్ చేయాలేమో అని ట్రై చేశాను. బట్ దట్స్ నాట్ ద వే ఇట్ ఈస్. ఆ టీమ్, డిజ్నీ టీమ్ హెల్ప్ ద్వారా
I got it in 15-20 minutes లో గ్రిప్ దొరికింది అండ్ I could be able to do it. ఇక్కడ కూడా విలనేనని చెప్పేసి ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారండి? Sorry? ఇందులో కూడా ఇక్కడ కూడా విలన్ క్యారెక్టరైజ్ చేయాల్సి వచ్చిందని ఫీల్ అయ్యారా ఏమన్నా? నేను జీవితంలో ఏమేం చేయకూడదు అనుకున్నాను అన్నీ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు. నాకు ఇష్టం లేని చేయకూడని పనులు అవన్నీ చేస్తున్నాను. యానిమేషన్లో కూడా అదే చేయాల్సి వచ్చింది. ఎనీవే ఇట్ వాజ్ ఫన్ బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎమోషన్స్ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ వాజ్ అనదర్ ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫీలింగ్ అగైన్. సార్ లాస్ట్ టైం మీరు ద బిఎఫ్జీకి చెప్పినప్పుడు చాలా వాయిస్ స్ట్రగుల్ ఉంది, చాలా ఇబ్బంది పడ్డా అని చెప్పారు మీరు. ఎందుకంటే వాయిస్ డిఫరెంట్గా ఉంది. అలాంటి స్ట్రగుల్ ఈ సినిమాకి ఏమైనా డబ్బింగ్ టైంలో ఏమైనా ఎదురైంది మీకు? దిస్ వాజ్ మచ్ ఈజియర్ అండి, ఎందుకంటే అది కంప్లీట్గా వేరే వాయిస్. దిస్ వాజ్ మచ్ ఈజియర్. రవిశంకర్ గారు తెలుగులో మీరు చెప్పారు, అవును సార్. మీ ఫీలింగ్ ఏంటండి? లేదు సార్, మోర్ దెన్ దట్ ఫీల్ ముఫాసాకి చెప్పాను, అది లయన్ కింగ్లో చెప్పాను. ఆ ఫీల్ ఎక్కువ ఉంటుంది గుడ్ వన్. బికాస్ అంటే మన చైల్డ్హుడ్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్ వితౌట్ వాల్ట్ డిస్నీ. అది నా కాన్సెప్ట్. సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను కూడా జంగిల్ బుక్, ఫస్ట్ ఒక జంగిల్ బుక్ ఇట్ కేమ్ మచ్ ఎర్లియర్. తర్వాత ఇప్పుడు లయన్ కింగ్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 25-30 years అయ్యింది. సో నేను ఫస్ట్ లయన్ కింగ్ చూసినప్పుడు ఐ వాస్ యంగ్ బాయ్. కానీ ఇప్పుడు నా కొడుకు ఇప్పుడు ఐ సా ద మూవీ విత్ మై సన్ అండ్ టుడే మై సన్ ఇస్ 25 years old. సో వాడితో చూసినప్పుడు చాలా రియాలిటీకి చాలా దగ్గరున్న సీన్స్ అన్నీ. సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టరు ఈరోజు మళ్ళీ దాన్ని తీయడమే ఒక గొప్ప విషయం. దాన్ని మళ్ళీ లయన్ కింగ్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి అది లక్కీగా మన ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో డబ్ చేయడం, దాంట్లో ముఫాసాకి చెప్పడం ఇస్ మోర్ దట్ గివ్స్ మీ మోర్ హ్యాపీనెస్ దెన్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్డ్ ఫర్. యా సార్, మీరు బేసిక్గా పిక్చర్ల గురించి తెలియదు, కానీ ఈ పిక్చర్లో ఒక ఆర్టిస్ట్, ఒక మంచి సీజన్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఎలా చేస్తారో అంతకన్నా బాగానే చేయించారు సార్ వాటి చేత. ఐ మీన్ దే క్రియేటెడ్ ఇట్ ఇన్ సచ్ అ వే. సో వాటికి మ్యాచ్ చేయడమే, నార్మల్గా మాట్లాడితేనే మ్యాచ్ అయిపోతుంది, అలా ఉంటుంది. సో దానికి మనం ఎక్స్ట్రాగా ఏం చేయకర్లా, కానీ ఆ ఎమోషన్ని మనం క్యారీ చేస్తే చాలు. ఆ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ద టెక్నిక్ దే యూస్డ్, ఐ డోంట్ నో, బట్ ఇట్ వాస్ మోర్ అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి చెప్తే ఎలా ఉంటుందో అదే ఫీలింగ్ ఉండింది. రెండు టైటిల్ రోల్స్, పవర్ఫుల్ రోల్స్, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? లయన్ కింగ్ అయితే నాకు తెలుసండి ఆల్రెడీ. అంటే చాలా గొప్ప సినిమా, చిన్నప్పుడు చూసాం మనం. అండ్ అదే సినిమాని మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం, అండ్ అది అదిరిపోద్ది, అందులో డౌట్ లేదు. గ్యాంగ్ లీడర్ చాలా గొప్ప సినిమా, చిన్నప్పుడు చూసాం, కానీ ఆ సినిమాకి అది ఇప్పుడు చూడబోయేది. సో కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది, మీరు అందరూ అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్నది. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. డైలాగ్ చెప్పమని అడగండి, ఎందుకంటే వీళ్ళు ట్రైలర్ కట్ చేయట్లేదు. నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఆ టిమోన్ పుంబా మీద కనుక ఒక ట్రైలర్ కట్ చేస్తే మీ బాక్స్ ఆఫీస్ అదిరిపోద్దని చెప్పాను కలిసినప్పుడు వెళ్ళి. వాళ్ళేమో ఆ ట్రైలర్ కట్ చేయట్లేదు. సో కనీసం ఇక్కడైనా ఒక డైలాగ్ ఏమైనా చెప్తే చెప్పేద్దాం సార్, తర్వాత పొరపాటు అయిపోయింది అందాం. మీరు అడిగితే మళ్ళీ మనం ఇరుక్కుపోతాం. అంటే డిజ్నీ వాళ్ళు వచ్చున్నారు, సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే డైలాగ్ లీక్ చేశారు ఏంటండి అంటారేమో అని. అసలే పెద్ద అగ్రిమెంట్ సంతకాలు పెట్టి పైగా ఏదో కాటర్ వల్ల అక్కడ నుంచున్నారు కదా ఆయనే, సార్ నేను శివ అండి, బాగున్నారా? అమ్మో ఏం బాంబు పిలుస్తాడో తెలియదు ఇప్పుడు. సార్ అది మొక్క ఒకటి ఉండిపోయిందండి, అది ఏ మొక్క అండి అన్న. ఏదో మొక్క సార్, ఏదో చెప్పాడు సార్ వచ్చి. సార్ అంటే దీంట్లో ఈయన చాలా అంటే మన లైఫ్ మనం అని పెద్ద సింహం చెప్తూ ఉంటుంది. సింహం, యంగ్ సింహం చెప్తుంటే ఏంటి చాలా నీతులు చెప్తున్నాడు అని బ్రహ్మాండంగా నాతో చెప్తాడు. ఏదో చెప్తున్నాడులే కుర్రోడు కదా అంటున్నాం. అవును పైన ఏంటవి పేలుతున్నాయి, నక్షత్రాలా, బాంబులా అంటాడు. కాదు కాదు, నువ్వు వేసిన బాంబులే పైకి వెళ్ళి పేలుతున్నాయా. సో ఇది ఈ సీను చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఈ సింబా ఎదిగి పెద్దోడు అయిన తర్వాత చాలా అంటే
నా తండ్రి, నా తల్లి అని ఇలాగా చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ అలాగే బ్రహ్మానంద గారి గురించి చెప్పాల్సింది ఏముందండి, ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 30 years ఇండస్ట్రీ, దాదాపు 1100 సినిమాలు. ఆయనకి జస్ట్ మధ్య మధ్యలో వాటర్ తాగినట్టే డబ్బింగ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయన తమిళోళ్ళకి చెప్పున్నారు, తమిళ సినిమాలు చెప్పున్నారు, మలయాళం సినిమాలు చెప్పున్నారు, హిందీ సినిమాలు చెప్పున్నారు. ఇది కొత్త కాదు. అండ్ అలాగే ఇందాక జగపతి బాబు గారు ఒక మాట చెప్పారు, ద గ్రేట్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఒక ప్రొడ్యూసరు నీ మొహం అద్దంలో చూసుకున్నావా అన్నారు వెళ్తే. ఈ రోజున ఆయన్ని ఒకసారి చూస్తే చాలు అనుకుంటుంది ప్రపంచం. అట్లాంటిది అక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్ను మా బాలీవుడ్లో ఉంటే టాలీవుడ్లో అమితాబ్ బచ్చన్ జగపతి బాబు ఆల్మోస్ట్. ఎందుకంటే ఆయన వాయిస్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ, హీరోగా తను సక్సెస్ చూశారు, ప్రొడ్యూసర్గా సక్సెస్ చూశారు, వాళ్ళ ఫాదర్ సక్సెస్, ఆయన తీసిన సినిమాలు కానీ. అలాగే ఇప్పుడు జగపతి బాబు చేస్తే బాగుంటుంది సినిమాలో అని అన్ని లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఆయన గురించి ఆలోచిస్తున్నారంటే దట్ ఈజ్ జగపతి బాబు. అది ఆంధ్రవాడి దెబ్బ. అగర్ రవి, లిప్సిక ఏంటండి ఫస్ట్ టైము నేను రావటం, క్వశ్చన్స్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయా, నన్ను ఏం అడుగుతారు ఏంటి అని అమ్మాయి పాపం టెన్షన్ పడిపోతుంది. ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి అడగండి బాబు. వద్దమ్మా, అక్కడ అడుగుతారు కదమ్మా, టెన్షన్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వస్తుంది చోలు ఏదో అడుగుతుంది, నేనేం చెప్పను. అడిగండి. అండ్ ఆ రోల్కి ఇంగ్లీష్లో బిగ్గెస్ట్ స్టార్ డబ్ చేశారు, బియాన్సే. సో ఆ రక్క ప్రకారం బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఇప్పుడు ఈరోజు మా స్టేజ్ మీద. ఆవిడ అమీర్పేటలో ఉంటుంది కదా, అమీర్పేటలో ఉంటుంది. అలా కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు. ఓహో, ఇప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ నాలా క్యారెక్టర్ చాలా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండింది. నాకు ఐ డిన్ థింక్ అసలు నేను చెప్పగలుగుతానని అనుకోలేదు, ఎందుకంటే నా వాయిస్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అండ్ రెగ్యులర్ మాడ్యులేషన్ నాకు అలవాటైంది, కానీ ఇంటెన్స్గా ఉన్న సీన్స్కి అలవాటు అవ్వలేదు. కానీ ద హోల్ టీమ్ హూ వర్ దేర్, సుకన్య అండ్ హోల్ టీమ్ హూ ఎవర్ వర్ దేర్, ఎంత బాగా ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్పించుకున్నారు. సో ఐ థింక్ ఐ విల్ గివ్ ద హోల్ క్రెడిట్ టు ద టీమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. రవిశంకర్ గారు మెయింటైన్ చేశాను సార్. నార్మల్గా ఏంటంటే పైకి కిందికి పెంచుతాము, వీళ్ళు కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా వెన్ దే వర్ రికార్డింగ్ ఆల్సో రేంజ్లు పెరగకుండా ఒకే రేంజ్లో చెప్పాలని, అది కొంచెం కష్టం సార్. ఎందుకంటే ఎమోషన్స్ అన్నీ అదే రేంజ్లో చెప్పాలి, అరుపున్న అదే రేంజ్లో చెప్పాలి, బాగా వాట్ యూ కాల్ కంట్రోల్ డైలాగ్ అని అలాగే చెప్పాలి. సో అది కొంచెం కష్టం అనిపించింది టోటల్ పిక్చర్ మెయింటైన్ చేయడం. అదర్వైజ్ ఇట్ వాస్ ఓకే. కొంచెం అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలంటే ఈజీగా ఇలాగంటే వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావు అది కొన్ని. సో దానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నాం అంతే, అదర్వైజ్ ఇట్ వాస్ ఓకే. సో ఆయన ట్రైలర్ ప్లే చేశారు. ఫస్ట్ ఆయన వాయిస్ స్టార్ట్ అవగానే మీరు జురాసిక్ పార్క్ చూసారా? మా టేబుల్ ముందు ఉన్న గ్లాసులు వాటర్ సడన్గా మెల్లగా వేవ్స్ రావడం మొదలెట్టినాయి అనమాట. సో ఇమ్మీడియట్గా నేను ఆయన వైపు తిరిగి సార్ టెక్నిక్ ఏదో ఉంది, అదేంటో నాకు చెప్పండి ప్లీజ్ అని అడిగాను. మీకు అనిపించిన సీన్ అంటూ ఏం లేదండి, యాక్చువల్లీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం. అయితే నేను యాక్చువల్లీ నా వాయిస్ వచ్చి సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్లోనే వస్తుంది, బికాస్ ఇట్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా బేబీ, నా చిన్న బేబీ సింబా వర్షన్ ఉంటుంది. బట్ దాంట్లో కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకోకముందు, మీరు సినిమా చూసారు కాబట్టి మేము కొత్తగా రివీల్ చేస్తుందో లేదంటే ట్విస్ట్ ఏదో చెప్పేసాం అలాంటిదేం లేదు. ఇంకా ఆ డెసిషన్ తీసుకొని ఫాదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకముందు కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళాం. తీసుకున్న దగ్గర నుంచి ఆబ్వియస్లీ కొంచెం బేస్ పెంచాం ఆ సింహానికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ పక్కన ఈ 2 వాయిస్లు ఉండటం వల్ల మేము ఎంత పెంచినా సరే అది మ్యాచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం. బట్ మీరు చూసి చెప్పండి ఎలా ఉందో. నాన్నగారు ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు టీజర్ చూస్తున్నదేనండి, లైవ్లో విందాం. నేను సింబా ముఫాసా కొడుకుని.